नमस्कार मोर ज्ञानी विज्ञानी अज्ञानी अगणित दर्शक बंधु मान आपने जानते आपण बर्तमान ही जन्म करते बर्तमान ही बंचती बढ़ती जीवन यापन करते और बर्तमान ही मृत्युवरण कले किंतु आपण मैंने अतीतर घटना भविष्य चिंता को नहीं निज जीवन को अतिबाहित करती और बहुत दुख पाती किए सुख पाए कि आनंद अनुभव करे ये भर गोटे छोटिया कथा आसे गोटे अति छोटिया एवं कौतूहल विषय अलौकिकता विषय आसे से विषयटा हूँ भूत प्रेत आत्मा हाड़ाबाई पिशाचिनी इत्यादि आप गाँ गहली कथा अनेक थर शुणी वास्तव में कौन यहाँ अच्छा हसवे हसवे साधारण भाव में आम पारंपरिक सांस्कृतिक भाषा कहवा गले जो शरीर तार निर्धारित बयस सीमा कि कौन दुर्घटना कि आत्महत्या कि तार इच्छा मृत्यु जदि करें से शरीर शांति आप से आत्मा जब शांति न पाए सी अशरीर रूप में आम मर्त्यमंडल चारिटे बुले और मनीष देखा दिए मनीष गोटे कल्पना कर वास्तव में किसी ना आप छोटिया गल्प कौन शुणु मन ध्यान दे शुणु आम गाँव घनिया घनिया भाई लोकटे थाए सी दिने कौन कर पाख नाच देखा जाए रात्रि जो फेरी देखी गोटे हठात आंब गछ उपर गोटे धला शाढ़ी पिंधि गोटे स्त्री लोक बस से देखी हठात चलीगला घर को तार झाड़ा बंद सतर से भूत को देखी आप शुणु आप घर पाखे जी किसी बर गछ कि आंब गछ थी आपण मैंने पूर्व आप नुआ घर मन नहीं था गोटे बहुत पुराना गछ थी आपको किसी लोग कही घर यही गचर भूत अच्छी गचर प्रेत अच्छी ए गचर ये लोक आत्महत्या करता आपण मान सबकनसीयस मैंने अवचेतन मनटा से गछ गछ देकी आप जावास कर मन से जिनसा आसो जे सत्य कौन भूत अच्छी आप भाविला बेले बेले आसवे निजे आस मन बोलते आप नुआ घर भड़ा नहीं से घर भड़ा नहीं माने आप नुआ नुआ से घर रोवा समय किसी अबागिया लगे कहीं लगे ना आम पूर्व आम साई पड़ा मोबाइल किसी ना एमती हुए ये सब जगह एमती हुए मन बोलते आप किसी गोटे अंधार अंधार रास्ता दे जाऊँ केवल मन करूँ आप सत भाव मन करूँ अंधार रास्ता दे जाऊँ आपको लगला जे मो सांगे किए जाऊँ कि मो पक्ष मत किए फलो कर कहीं लगे आप गोटे चिंताधारा अच्छी जे एमती लोक किसी जाइए एमती किसी क्या फलो कर लगे बेले भूत प्रेत प्रेत आकस्मिक जी आम सामने किसी घटी जाए और आम जापरना किसी क्षण में आमको से भूत प्रेतर आख्या देदू वास्तवटा कौन सत चलता आगे कथा आपने जानते कि गाँव अनेक थर गोटे कथा शुणी निज गाँ मशाणी पर गाँ नुहे कारण आप गाँव में केत लोक मरीज आप भल भाव जानते जो मशाणी जाती कि मशाणी की आखि पड़ जाए हठात आपंकर बंधु बांधव कि अति संपर्क लोक गाँव मृत्यु जाए हठात कथा मन पड़ जाए पर गाँ नुहे मैंने आप जानी थे नईर गभीरता के जब भितर के चली जाती आप डुबीजे ये तो कला पारंपरिक लोक कथा सांस्कृतिक आलौकिकता कथा वो बर्तमान कौन वैज्ञानिक कथा वैज्ञानिक यहाँ गोटे अवास्तव कथा जार किसी मूल्यहीन एवं कौतूहलपूर्ण कथा जार वैज्ञानिक मत सहित कौन समाधान नहीं किंतु किसी भूत प्रेत पर किसी परीक्षा होगा जोड़ा मुझे भिडियो आगे कहबी किंतु मनस्तात्विक साइकोलोजिकल कथावस्तु नहीं जना पड़े जे मनीष मन अत्याधिक मानसिक भय चाप कि विभिन्न प्रकार दुख तार जीवन घटता विभिन्न घटना नहीं चिंता तार चिंता मस्तिष्क मतिभ्रम घटिले भी एमती बेले बेले हो पाए कि हठात आप जाऊे परिवेश किसी गोटे गच भांगी जावार शब्द पक्षी उड़ी जावार शब्द किसी गोटे दूर कर पड़ जावार शब्द आप मन विचलित करदे पारे ये किसी जिनसा कारण आपको पिलादिन जब देखिए आम पड़िशार गोटे माँ भात खाए पो खाईदे रे भात ना भूत आईब देखी पलैब ये सब छोट छोट कथा आम गाँ गहले पिला नहीं जानचु आम गाँव से मशाणी से भूत मरीला से बाड़ी धरिक आईला से पथर पड़ा आज रात मत डाकिला ये अति गुड़े फालतू कथा आप पिलादिन शुणी शुणी था राति अंधार है मैंने आप मन पड़ जाए से भूत प्रेत डाहाणी पिशाचिनी कथा दार्शनिक मात्र पंचभूत आज्ञा आकाश जल वायु पानी माटी पवन यहाँ हूँ पंचभूत दार्शनिक मत आज सुन आप वैज्ञानिक मत परीक्षा कर विभिन्न प्रकार भूत विभिन्न प्रकार साइंटिफिक रिसर्च भूत प्रेत गोटे परीक्षा कौन 1972 दी हंटेड फिल्म एक्सपेरिमेंट
କାନାଡ଼ାର ଟରଣ୍ଟୋ सोसाइटी फॉर साइकोल रिसर्च कराଯାଇଥିଲା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଯାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଚେତନାକୁ ନେଇକି ସତରେ କ'ଣ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ତାର ଉତ୍ତର ଥିଲା ହଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ 8 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଫିଲ୍ମ ନାମକ ଏକ ସୈନିକର ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣମାନେ ଡାକନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଦି ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଘଟୁଥିଲା ତା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କହି ରଖେ ଫିଲ୍ମ ନାମର କୌଣସି ସୈନିକ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାର କୌଣସି ଆତ୍ମାପତ୍ମା ନଥିଲା। ସେମାନେ ମିଛରେ ଫିଲ୍ମ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଗଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ହଁ ତାର ଆତ୍ମା ଆସୁଛି, ଆମକୁ କିଛି ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛି, ଆମକୁ କିଛି ସଂକେତ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଆତ୍ମା ନା ଥିଲା କିଛି ସଂକେତ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ଫାତ୍ମା ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଏସବୁ ମନର ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଏବଂ ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କର ଯାହା କେମିତି ସବୁ ଘଟୁଥିଲା ଯୋଉଟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ଆସୁଛି ଓ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ହାତକୁ ଏମିତି କରିଦେବେ, ଆପଣ ତାକୁ ଏମିତି କରିଦେବେ କିଛି ସମୟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଏମିତି ରଖିବେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ଲାଗିଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆତ୍ମାର ଓଜନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ସେଇ ଉପରେ ଡୁକାନ ମ୍ୟାକ୍ଡୁଗାଲ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା 21 ଗ୍ରାମ୍ସ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ସେ 6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଜନ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଜନରୁ 21 ଗ୍ରାମ ଓଜନ କମିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ତାଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା କମିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଝାଳ ସକାଶେ ଏମିତି ଓଜନଟି କମିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସହିତ ଆତ୍ମାର କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ରେ କହିଦେଉଛି କାରଣ ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରୁ ଆମେ ଫୋନ୍ରେ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛୁ ଫୋନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବିଗ୍ ଭେଣ୍ଟି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଇନଫ୍ରାସୋନିକ୍ ଘୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ବିଗ୍ ଭେଣ୍ଟି ତାଙ୍କ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେମିତି ଭୂତ ଭଳି ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ବୁଲୁଥିବା ସେ ପୁରୁଣା ଫ୍ୟାନ୍ଟି 18.9 ହର୍ଟ୍ଜରୁ ଏମିତି 18.9 ହର୍ଟ୍ଜର ଏକ ତରଙ୍ଗ ନିର୍ଗତ କରୁଥିଲା ଯୋଉଟା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମ କାନକୁ ଶୁଭାଯାଏ ନାହିଁ। ତାର ତରଙ୍ଗଟା ଆମର ଆଖିର ମନକ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦେଲା ବେଳେ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ଅଜବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଇଭଳି ପୁରୁଣା କୋଠା କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ପବନ ବହିଲେ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ କିଛି ଇନଫ୍ରାସୋନିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସେ ଯୋଉଟା ଆମ ଆଖିକି କିଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ହଁ ସତ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି କଥା କଲେ ଏମିତି ମନରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଜିକାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ ଗୁଜବ ଗୁଡ଼େ ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଫାଲତୁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଥିବା ସଦସ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲା କାହାକୁ ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଏହା ନିହାତି ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ ଫାଲତୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଦେଖିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ସେଠୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦୂରରେ ରହିବେ। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସେ ଯୋଉ ଧନିଆ ଭାଇଟା ଆସିଥିଲା ସେ ଗଛରେ ଭୂତ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଭୂତଟା କ'ଣ? ସେ ଭୂତଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଶୀତ ଦିନେ ଧାନ ଉଡ଼ାଯାଏ। ଧାନ ଉଡ଼ାଗଲେ ଧାନର ଗୋଟେ ଚିଡ଼ା ଅଖା ଆକସ୍ମିକ କୌଣସି ଭାବରେ ଉଡ଼ିକି ଯାଇ ସେ ଗଛରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଘର ଥିଲା ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳେ, ତାଙ୍କ ଉପର ଘରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳେ, ସେ ଘରର ସ୍କାଏ ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ଯାଇ ଗଛରେ ପଡ଼େ। ସୋ ସେଇ ଅଖାଟା ଯୋଉଠି ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ଅଖା ଉପରେ ସେ ଧଳା ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ସେ ଯେହେତୁ ଭୟାଳୁ ଲୋକଟା ତ ଏଇ ଗଛରେ ଭୂତ ଅଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ନାନା ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଏସବୁ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମିଶନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଗୋଟେ ମନର ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ଭ୍ରମ, ଆର ବାସ୍ତବତା ସହିତ କୌଣସି ନବାଦବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ମାନନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଆମେମାନେ ଦେଖିଛୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା କୌଣସି ମତେ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ କରିବନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଖୁସି ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଆମ ଫୋନ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ହିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିବୁନି, ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।